سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ ایک دن میں تیار کر لیتے تھے۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام حسن بن صبا ہے۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟
जवाब खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल सबसे ज़्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब सबसे ज़्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब सलातुल खौफ हालत जंग के मौके पर पढ़ी जाती है। सवाल क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दस्त खुद नेज़ा मारा हो और इससे वो हलाक हो गया हो? जवाब हाँ, एक काफिर है जिसका नाम अबी बिन खल्फ है। ग़ज़वा उहद में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा गया। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले कितने दिन तक बीमार रहे? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले 11 दिन तक बीमार रहे। सवाल ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई किसको बनाया था? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया था। सवाल कुरान मजीद की सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस नबी का जिक्र किया? जवाब कुरान मजीद की सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। सवाल यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? जवाब यहूदी 2 फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। सवाल हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है? जवाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 10 बार आया है। सवाल फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब फजर की नमाज में सूरज सजदा और सूरज दहर पढ़ना सुन्नत है। सवाल पाकिस्तान की कदीमी ज़बान कौन सी है? जवाब पाकिस्तान की कदीमी ज़बान सिंधी है।
سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب: شوہر کے انتقال پر بیوی کو جس جگہ پر اطلاع ملے گی وہیں عدت کرے گی۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی منازل ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں کل 7 منازل ہیں۔ سوال: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ جواب: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے قبر حابیل کی بنائی گئی۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا۔ سوال: کس نبی کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟
जवाब: हजरत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल: साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब: हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब: हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत व दनाई अता फरमाई, इनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है। वो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल: दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं? जवाब: दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाज़ार है। सवाल: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब:
قرآن کے مطابق سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورۃ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔